दोस्तों सदीम नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सर्व मित्रों स्वागत है। मित्रों आज आप बात करवाना छे एलआरडी एटले के कोन्स्टेबलनी परीक्षा जे 10/4/2022 रोज लेवायेली हती तेना प्रश्नपत्र एनु जे आंसर की जेनु ओल्ड क्वेश्चन पेपर जे छे तेना विषे आज आपणे चर्चा करवाना छीए। अने आ प्रश्नपत्र जे छे तमने आवनारी जे पोलीस कोन्स्टेबल अने पीएसआई नी भरती छे तेमां खूब ज अगत्यनुं निवडी शके एटले के तमे एनालिसिस करीने जोई शको कि पेपर कई कई एंगल थी प्रश्न पूछे छे। एटला माटे जूना प्रश्नपत्र करवा ए आपणा माटे खूब ज जरूरी छे। तो खोटो समय न बगाड़ता आपणे प्रश्ननी शरूआत करीए। तो पहलो प्रश्न है कि एक व्यक्ति 6 लाख रुपयाना पोताना 7 संतानोने वेचे छे। सौथी मोटो दीकराने 1/6 भाग आपे छे, बीजा नंबरना दीकराने 1/4 भाग आपे छे, त्रीजा नंबरना दीकराने 1/2 भाग आपे छे। तो चौथा दीकराने કેટલા રૂપિયા મળશે? તો તેનો જવાબ થશે 50,000 રૂપિયા। ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ તો રાજ્યો અને સત્તાધારી મુખ્ય રાજકીય પક્ષના નીચેના જોડકા ધ્યાને લ્યો। તો રાજ્ય જે આપેલું છે ને એમાં રાજકીય પક્ષ કયો છે તેના વિશે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવેલો છે, બરોબર। તો રાજસ્થાન, તો કે રાજસ્થાનમાં શું છે તો કે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ, તમિલનાડુમાં તો કે અખિલ ભારતીય અન્ના દ્રમુક, પશ્ચિમ બંગાળ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ, કર્ણાટकમાં ભારતીય जनता पार्टी। तो जे एडीएमआई है तो कि आ तमिलनाडु है, तो तमिलनाडुनो विकल्प खोटो एटले साचो जवाब जे छे शुं थशे तो कि विकल्प बी जे छे अहीं साचो जवाब थशे। त्यारबाद तो कि महाजन अने तेनी महाजन पद अने तेनी राजधानी विषे प्रश्न पूछवामां आव्यो छे। तो जे कयो जे साचो छे तेना विषे पूछवामां आवेलुं छे। तो मगधनी राजगृह छे, बरोबर छे। मलनी कुशीनारा छे, मगधनी राजगृह छे, मलनी पावा छे, अवंतीनी उज्जैनी छे अने गंधार जे छे गंधारनी तक्षशिला छे। तो आ तमाम विकल्प साचा एटले जवाब शुं थशे? डी थशे। त्यारबाद तो कि भारतीय स्वतंत्र चळवळना में विदेशी क्रांति प्रवृत्ति साथे संकळाયેલા नेताओं कोनो समावेश थाय छे? तो विदेश में तो कि श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीखाईजी कामा, वीर सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, बरोबर। तो आमां जे छे ए तो कि श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीखाईजी कामा अने वीर सावरकर जे छे ए तो कि भारतनी चळवळ जे छे विदेश में चलावता हता। एटले आपणो विकल्प जे छे 1, 2 ने 3 साचो जवाब थशे। त्यारबाद तो कि 2011 वस्ती गणतरी संबंधे भारत में नीचेना विधान ध्यान में लो। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल वस्ती घनता ने आधारे आ राज्यों उतरता क्रम में गोठवता नीचेना पैकी कयो क्रम साचो छे? तो पहला नंबर पर बिहार आवशे, पछी तो कि पश्चिम बंगाल आवशे, केरल आवशे ने उत्तर प्रदेश आवशे। तो आनो जवाब जे छे कयो थशे? डी थशे। त्यारबाद तो कि जाहेर हितनी अरजी विषे नीचेनामांथी ध्यानमां लो। तो जाहेर हितनी अरजी एक ज व्यक्ति करी शके जेना हितने असर करे थयेल होय, बरोबर। जाहेर हितनी अरजी में व्यक्तिनी अंगत हितनी नहीं समाजना हितनो हेतु छे। तो बरोबर छे। जाहेर हितनी अरजी कोईपण व्यक्ति करी शके छे, आ बी बरोबर छे। जाहेर हितनी बिनजरूरी के अयोग्य अरजी करनारने अदालत दंड करी शके छे, तो आ बरोबर छे। तो जाहेर हितनी अरजी जे छे ए तो कि जेने व्यक्ति करी शके छे कि जेने हितनी असर, तो एवुं वस्तु नथी। तो कि जाहेर हितनी अरजी जे छे ए कोईपण व्यक्ति करी शके छे, एटले साचो जवाब छे विकल्प बी थशे, बरोबर। तो कि चूंटणी पंच बाबते कई विधान साचा छे? तो मुख्य चूंटणी पंच लोकसभानी चूंटणी करे छे, बरोबर। तो ए बरोबर छे। पछी तो कि मुख्य चूंटणी पंच राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिनी चूंटणी करे छे, बरोबर छे। राज्य चूंटणी पंच विधानसभानी चूंटणी करे छे, तो आ वस्तु अहीं शुं छे तो कि खोटी छे। आ तो कोई राज्य चूंटणी पंच नथी करतुं, परंतु जे सेंट्रल सूत्री ईसीआई जे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जे छे ए तो कि चूंटणी करे छे। विधान 3 खोटું साबित करीए तो विधान 3 न आवता होय एवुं तो कि आ बे गया, बरोबर। पछी आ बेमांथी आपणे जोवानुं तो राज्य चूंटणी पंच पंचायतोनी चूंटणी करे छे, तो आ बरोबर छे। तो आपणो साचो जवाब छे विकल्प सी थशे। पर नीचेनामांथी नदीओ बाबते कयुं विधान साचुं छे ए आपणे जोवानुं छे? तो गंगा नदी गंगोत्री हिम प्रवाह ग्लेशियरथी निकळे छे, बरोबर। तो आ प्रश्न जे केन्सल करवामां आवेलो छे એટલે આપણે એના વિશે કંઈ ચર્ચા કરવી નથી। ત્યારબાદ તો કે ડેન્ગ્યુ શાનાથી ફેલાય છે? તો ડેન્ગ્યુ જે છે એ શાનાથી ફેલાય? તો કે માદા એના એડિસ મચ્છર જે છે તેનાથી ફેલાય છે। રોગકારક નીચેના વિધાનો ધ્યાનમાં લે। તો રોગકારક જે છે એમાં તો કે શરદી બેક્ટેરિયાથી થાય છે, તો વિકલ્પ એ જે છે એ સાચો જવાબ થશે। તો કે રામ જે છે उत्तરમાં 7 કિમી ચાલે છે, ત્યાંથી તે પૂર્વમાં 5 કિમી ચાલે છે, ત્યાંથી દક્ષિણમાં 3 કિમી ચાલે છે, ત્યાંથી પશ્ચિમમાં 5 કિમી ચાલે છે। તો તેના શરીર શરૂઆતના બિંદુથી કેટલા કિમી દૂર હશે? તો 4 કિલોમીટર दूर हशे। अमेरिकन उपराष्ट्रपति कमला हेरिस अंगे नीचेनामांथी विधान ध्यान में
લ્યો તો તેનું વિધાન છે તેના માતા ભારતીય મૂળના છે અને જે છે એ બીજું તો કે તેઓ ભારતીય મૂળના અમેરિકન નાગરિક છે. તો એ પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. એટલે વિધાન જે છે સી સાચો જવાબ થશે. રાજાઓ તો કે મૌર્ય સામ્રાજ્યના રાજાઓ છે અને ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. બરાબર. તેનો સાચો જવાબ છે તો કે બિંબિસાર જે છે એ સૌપ્રથમ આવશે. બિંબિસાર પછી કોણ આવશે તો કે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય આવશે. બરાબર. ચંદ્રગુપ્ત પછી જે છે કોણ આવશે તો કે બિંદુસાર આવશે. બિંદુસાર પછી કોણ આવશે તો કે એનો પુત્ર અશોક આવશે અને અશોક પછી છે ચંદ્રગુપ્ત બીજો આવશે. બરાબર. તો એ જે વિકલ્પ છે તો આપણો સાચો જવાબ શું થશે તો કે ડી સાચો જવાબ થશે. ભગવાન બુદ્ધ બાબતે નીચેનામાંથી સાચા જવાબ તો કે એનો છે જવાબ શું છે તો કે વિકલ્પ એ તો કે તેનો જન્મ કપિલ વસ્તુમાં થયો હતો. બોધ ગયામાં તેમને બોધિ પ્રાપ્ત થઈ હતી. સારનાથમાં તેમણે પ્રથમ પ્રવચન આપ્યું હતું. તો પાવાપુરીમાં તેઓ નિર્માણ પામ્યા ન હતા. તો વિકલ્પ એ જે છે સાચો જવાબ થાય છે. કયા પ્રકારની ખેતી વૃક્ષો કાપીને સળગાવીને જમીન સાફ કરીને કરવામાં આવે છે તો એનો જવાબ છે ઝૂમ ખેતી. તો આવા પ્રશ્નો જે છે પાઠ્યપુસ્તકમાં આપવામાં આવેલા છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા માનવ અધિકારોની ઘોષણા બાબતે નીચેનામાંથી કયા અધિકારોનો સમાવેશ થાય છે? તો આ જે છે તો કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર છે યુએન જે છે તો યુએનમાં આપણે ભારતીય બંધારણમાં તો કે સંપત્તિનો અધિકાર જે છે એ તો કે મૂળભૂત અધિકાર નથી. બરાબર. એ તો કે ભારતીય બંધારણમાં મૂળભૂત અધિકાર નથી, પરંતુ જે માનવ અધિકારો આપેલા છે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના એમાં તો કે આ બધા જ જે છે સંપત્તિનો અધિકાર પણ માનવ અધિકાર છે. વિકલ્પ ડી સાચો જવાબ છે. ભારતમાં સંસદીય લોકતંત્ર વ્યવસ્થા છે જેમાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ કોને જવાબદાર છે? તો કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ જે છે એ કોને જવાબદાર છે? તો કે લોકસભાને જવાબદાર છે. પછી સરદાર પટેલનો જવાબ જે છે તો કે આ પણ ઇસ્યુ થયેલો હતો કે સરદાર પટેલનો જન્મ કરમસદમાં થયો છે પરંતુ નડિયાદમાં થયેલો છે. એટલે આ વિધાન જે છે એ અહીં ખોટો છે. ખેડા સત્યાગ્રહથી નહીં અને બારડોલી સત્યાગ્રહથી લીધી છે એ પણ વિધાન ખોટું છે. તેઓના પ્રથમ વડાપ્રધાન નાયબ વડાપ્રધાન હતા એ બરોબર છે. તો ભારતના બિસ્કાર તરીકે ઓળખાય છે એ બરોબર છે. વિકલ્પ એ જે છે એ સાચો જવાબ થાય છે. તો કે આવા પ્રશ્ન જે છે તમારે શું કરવાનું છે તો સૌપ્રથમ જોઈ લેવાનું છે કે કયું વિધાન ખોટું છે. બરાબર. ખોટું મળી જાય ને તો તમને જે છે એ આનો સાચો જવાબ જે છે મળવાની શક્યતાઓ ઘણી બધી રહી રહી છે. ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર માપવા માટે કયા એકમનો ઉપયોગ થાય છે? તો ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર તો કે આ પ્રશ્ન છે ઘણો બધો ડિબેટમાં રહેલો હતો. બરાબર. કોર્ટ મેટર થયેલી હતી. પણ આનો જવાબ જે છે એ તો કે ભરતી બોર્ડ દ્વારા કયો સાચો પાડવામાં તો કે કિલોમીટર અને માઇલ જે છે એ બંને વિકલ્પ જે છે સાચા પાડવામાં આવેલા છે. પછી તો કે બેક્ટેરિયા નાઇટ્રોજન સ્થાપનનું કાર્ય કરે છે. વાયરસ દહીં બનાવવામાં ઉપયોગી છે. યીસ્ટ અને આથો લાવવા માટે મદદ કરે છે. તો વાયરસ દહીં બનાવવામાં જે છે એ ઉપયોગી છે. તો આનો જવાબ જે છે વિકલ્પ બી થશે. 1000 લીટર પાણી ભરેલી ટાંકીમાં 15 લીટર પ્રતિ મિનિટના દરે પાણી ખાલી કરવામાં આવે છે. તો 10 લીટર પ્રતિ મિનિટના દરે પાણી ભરવામાં આવે છે. તો ટાંકી કેટલા સમયમાં ખાલી થઈ જશે? તો 3 કલાક ને 20 મિનિટમાં ખાલી થઈ જશે. યુનાઇટેડ નેશન્સ ક્લાઇમેટ ચેન્જ કોન્ફરન્સ અંતર્ગત COP26 બેઠકનું આયોજન જે શહેરમાં કરવામાં આવ્યું તો ગ્લાસ્ગો ક્યાં આવેલું છે? તો કે ક્યાં આવેલું છે? તો કે યુકેમાં આવેલું છે. ભારતમાં મધ્યકાળ નીચેના પૈકી યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન થયું હતું. તો મધ્યકાળ જે છે મધ્યકાળમાં સૌપ્રથમ તો કે જે છે એ તો કે અંગ્રેજો આવેલા, ફ્રેન્ચ આવેલા, વાલંદા, ફિરંગી, ડેનિશ તો કે બધી જ પ્રજા જે છે ભારતમાં આવેલી હતી. તો વિકલ્પ ડી જે સાચો જવાબ થાય છે. સિંધુ ખીણની સભ્યતા બાબતે જો વાત કરવામાં આવે તો ભારતીય સંસ્કૃતિ સૌપ્રથમ અવશેષો છે મોહેંજો-દડોમાંથી મળેલા હતા. બરાબર. તો આ ખોટી વાત છે. મોહેંજો-દડોમાંથી પ્રાપ્ત થયા નહોતા. બરાબર. એક લોથલ સિંધુ ખીણની સભ્યતાનું બંદર હતું. બરોબર છે. પુરાતત્વ ધોળાવીરા ગુજરાતમાં આવેલું એ બરોબર. મોહેંજો-દડો હાલ પાકિસ્તાનમાં આવેલું છે. તો એ બરોબર છે. આપણો સાચો જવાબ છે વિકલ્પ બી થાય છે. પાછા ફરતા મોસમી પવન બાબતનો પ્રશ્ન જે છે એમાં તો કે વિકલ્પ જે છે તમારે કયું તો કે તમિલનાડુ અને આંધ્રપ્રદેશ પણ સાચો છે. એટલે વિકલ્પ બી અને વિકલ્પ પછી પંજાબ અને કેરળ પણ સાચો જવાબ છે. તો આ પણ જે છે એ સાચા જવાબ જે બે ભરતી બોર્ડ દ્વારા આપવામાં આવેલા છે. ભારતમાં રાષ્ટ્રપતિ ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી બાબતની નીચેનામાંથી કયા વિધાનો સાચા છે? તો કે 3 વિધાનો જે છે સાચા છે. વિકલ્પ ડી આપણો સાચો જવાબ થશે. નીચેના પૈકી ચિત્રકલા સાથે સંકળાયેલી છે. તો ચિત્રકલા સાથે જે છે કઈ તો કે એક તો વાલની ચિત્રાલય છે અને પિઠોરા ચિત્રાલય છે. બરાબર. બધું બની જે છે ક્યાં તો કે બિહાર સાથે સંકળાયેલી છે. એટલે આપણો સાચો જવાબ જે છે કયો થશે? ડી થશે. બ્રિટિશ અમલ દરમિયાન પશ્ચિમી વિચારસરણીના કયા તત્વોનો ભારતમાં પ્રવેશ થયો હતો? તો તે ઉપરોક્ત તમામ જે છે તેનો સમાવેશ ભારતમાં થયો
હતો. પુનઃપ્રાપ્ય કુદરતી સંસાધનો કયા છે? તો જો ફરી વખત પ્રાપ્ત ન થાય તો કુદરતી વાયુ અને અશ્મિ બળતણ છે એ પુનઃ અપ્રાપ્ય છે. શહેર અને રાજ્યની જોડી આપવામાં આવેલી કઈ જોડી સારું છે? મૈસૂર છે કર્ણાટક, તો કે એ બરોબર છે. કન્યાકુમારી કેરળમાં, તો કે ખોટું છે. કોણાર્ક જે છે એ આંધ્રપ્રદેશમાં નથી આવેલું, તો કે એ પણ ખોટું છે, ઓડિશામાં આવેલું છે. મદુરાઈ, તો કે તમિલનાડુમાં, તો વિકલ્પ બી જે છે સાચો છે. આજે પિતાની ઉંમર પુત્રની ઉંમર કરતાં 12 ગણી છે. 20 વર્ષ પછી પિતાની ઉંમર પુત્રની ઉંમર કરતાં 2 ગણી થશે. તો આજે પિતાની ઉંમર કેટલી હશે? તો કે 24 વર્ષ હશે. ત્યારબાદ ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં નીરજ ચોપડા કઈ રમતમાં સુવર્ણ ચંદ્રક જીત્યો હતો? તો બરછી ફેંક જે છે, બરોબર, તો કે ઝેવલિયન થ્રો જે છે એ કેટેગરી હશે. તો બરછી ફેંક જે છે એ, તો કે એને એમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. ભારતમાં અંગ્રેજોએ કઈ મહેસૂલ પદ્ધતિ અમલમાં મૂકી? તો પાઠ્યપુસ્તકમાં છે કાયમી જમાબંધી માલવારી રિયાયત વળી. તો 3 જે વિકલ્પ જે છે કેમાં આપેલા છે? તો કે વિકલ્પ સી. વેદો, તો કે કુલ વેદ કેટલા છે? તો કે આપણને ખબર છે 4 વેદ છે. એટલે વિકલ્પ એ જે છે અહીં કાઢી નાખીએ છીએ, એ કાઢી નાખીએ તો આ બધી નીકળી જાય છે અને આપણો જવાબ જે છે એ, તો કે એ થઈ જાય. જે મેંગ્રુવ જંગલો છે, જે મેંગ્રુવ જંગલો બાબતે જંગલો જે છે આનો જવાબ તો કે 1, 2, 3 થઈને થશે ને, અને આ જે છે એ તો કે ખૂબ જ ઓછા હોતા નથી. ત્યારબાદ તો કે બુક અને લેખક જે છે તેની જોડી જોડવાની છે, બરાબર. તો કલ્હણ છે, તો કે આપણને ખબર છે કલ્હણે શેની રચના કરી છે? રાજ તરંગીની રચના કરી છે. પછી તો કે જયદેવે શેની રચના કરી છે? તો કે જયદેવ જે છે એ જયદેવે ગીત ગોવિંદની રચના કરી છે. ત્યારબાદ તો કે ચંદબરદાય જે છે એ શેની રચના કરી છે? પૃથ્વીરાજ રાચોર. અને સોમદેવ છે ને કથા સરિત સાગર જે છે એ કથા સરિત સાગર નામના ગ્રંથની રચના કરી છે. ત્યારબાદ ગૌમુક્તિ આંદોલન શાની સાથે સંકળાયેલું છે? તો ગૌમુક્તિ આંદોલન છે ભારતમાંથી ફિરંગી સંસ્થાનોને સમાપ્ત કરવા સાથે સંકળાયેલું છે. પંચાયતી રાજનો ઓલું શું છે? એટલે તો કે સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ, બરાબર, એ બધાને ખબર છે. શરીરનું સૌથી મોટું અંગ કયું છે? તો કે શરીરનું સૌથી મોટું અંગ જે છે એ ચામડી છે. તો એ પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. પછી તો કે બંદરને ક્યાં આવેલું છે? એની જોડકી છે, જોડવું છે, બરાબર. તો કોચીન જે છે એ કોચીન ક્યાં આવેલું છે? તો કે કોચીન છે એ કેરળમાં આવેલું છે. પછી આપણને ખબર છે કે પારાદીપ જે છે ક્યાં આવેલું છે? કે ઓરિસ્સામાં આવેલું છે. તો કે પારાદીપ છે ઓરિસ્સામાં આવેલું છે. મેંગ્લોર છે, તો કે મેંગ્લોર જે છે ક્યાં આવેલું છે? તો કે કર્ણાટક. અને વિશાખાપટ્ટનમ છે આંધ્રપ્રદેશ. આમાંથી તમને એખાદી જોડી મળી જાય તો આનો જવાબ પણ તમને મળી જાય એમ છે. એક ક્રિકેટર 95 ટેસ્ટમાં સરેરાશ 75 રન કરે છે. તે પ્રથમ 30 ટેસ્ટમાં સરેરાશ 85 રન કરે છે. અને બીજી 40 ટેસ્ટમાં સરેરાશ 75 રન કરે છે. તો છેલ્લી 25 ટેસ્ટમાં તેણે કેટલા સરેરાશ રન કર્યા હશે? તો તેનો જવાબ થશે 63. સવારે 6 વાગે સ્ટેશનથી ગાડી એ 40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉપડે છે. બપોરે 2 વાગે ગાડી બ આ જ સ્ટેશનથી 6 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે એ જ રેલવે સ્ટેશન પર દિશામાં ફરે છે. તો ગાડી અથી કયા સમયે આગળ જશે? તો જવાબ થશે સવારે 6 વાગે. ત્યારબાદ G7 દેશોમાં ક્યાંનો સમાવેશ થતો નથી? તો રશિયા જે છે અને ચીન જે છે તેનો સમાવેશ થતો નથી. એટલે આપણો જવાબ જે છે વિકલ્પ એ થશે. પછી તો કે કોણે કઈ સંસ્થાની સ્થાપના કરેલી છે તેના વિશેનો પ્રશ્ન જે છે પૂછવામાં આવેલો છે. તો રાજા રોમમાં બ્રહ્મ સમાજની, સ્વામી દયાનંદ આર્ય સમાજની, બરોબર છે. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે શાંતિ નિકેતન, એ બી બરોબર છે. મહાત્મા ગાંધી, તો કે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અકબર શેઠાણી છોડીઓની નિશાળ, તો કે છોકરીઓ માટે નિશાળ બનાવી હતી, એ પણ બરોબર છે. દુર્ગાભાઈ મહેતા માનવ ધર્મ સમાજની સ્થાપના કરેલી. સાચો જવાબ જે છે ડી થશે. ખનિજો ક્યાંથી મળી આવે છે? બરોબર, તેનો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવેલો છે. તો બોક્સાઇટ ગુજરાતમાં, થોરિયમ કેરળમાં, તાંબુ રાજસ્થાન, સોનું કર્ણાટક. તો વિકલ્પ ડી જે છે સાચો જવાબ છે. ગુજરાતનો ઇતિહાસ સોલંકી વંશ જે છે, સોલંકી વંશની રાજધાની કઈ હતી? તો કાણુલોર પાટણ, બરોબર. સોલંકી કાળમાં પાટણમાં રાણકી વાવ બંધાવવામાં આવેલી હતી, એ પણ બરોબર. સિંહબુદ્ધ ગુજરાત પર આક્રમણ કરી મુરજ બીજાને હરાવેલો હતો, તો આ વાત ખોટી છે. વાઘેલા વંશના સમયમાં વસ્તુપાલન તેજપાલ મંત્રી હતો, તો આ બરોબર છે. તો આનો વિકલ્પ જે છે તો કે વિકલ્પ એ થશે. ભારત સરકાર નીચેના પૈકી કયા વિધાનો સાચા છે? તો વડાપ્રધાન નિમણૂક રાષ્ટ્રપતિ કરે છે. મુખ્યમંત્રી નિમણૂક રાજ્યપાલ કરે છે, બરોબર. પછી રાજ્યપાલની નિમણૂક રાષ્ટ્રપતિ કરે છે. રાષ્ટ્રપતિની નિમણૂક વડાપ્રધાન કરે છે. વિકલ્પ 4 જે ખોટો છે. આપણો સાચો જવાબ કયો થશે? વિકલ્પ એ. બાયોગેસ છે, તો બાયોગેસમાંથી તો કે આ તમામ વિધાનો જે છે એ સાચા છે. એટલે વિકલ્પ ડી આપણો સાચો જવાબ થાય છે. હિન્દુ સમાજમાં જ્ઞાતિ કઈ વ્યવસ્થામાંથી ઉતરી આવી છે? તો વર્ણ વ્યવસ્થામાંથી ઉતરી આવેલી છે. ત્યારબાદ તો કે નીચેના વિગતો પદાર્થ ધ્યાનમાં લેવાના છે. તો નીચે પદાર્થો અવસ્થાઓ છે, બરાબર. તો આપણને ખબર છે કે આ 4 5 અવસ્થાઓ છે. એક વેપારી 4000 રૂપિયાના કિંમતનો
કિંમતનો માલ 10% ડિસ્કાઉન્ટથી મેળવી ખરીદે છે. આ માલની ખરીદ કિંમત પર 10% જેટલો પરિવહન ખર્ચ કરી તેને દુકાને આપે છે. આ માલમાંથી અડધો માલ તેની પડતર કિંમત ઉપર 10% નફા કરી અને બાકીનો માલ પડતર કિંમત પર 20% નફો કરીને વેચે છે તો તેને માલ કઈ કિંમતમાં વેચ્યો હશે? તો 4554 રૂપિયામાં વેચ્યો હશે. ત્યારબાદ એક પશુપાલક પાસે તાજા જન્મેલા બકરીના 1000 માદા બચ્ચા છે. દરેક માદા બકરી 2 વર્ષથી 8 વર્ષની ઉંમર સુધી દર 2 વર્ષે એક માદા બચ્ચાને જન્મ આપે છે અને દરેક બકરીનું આયુષ્ય 13 વર્ષ છે. તો પશુપાલક પાસે 12 વર્ષ કેટલી માદા બકરીઓ હશે? તો 60,000 માદા બકરીઓ હશે. ત્યારબાદ નીચેનામાંથી કોને ભારત રત્ન મળેલો છે? તો આનો જવાબ જે છે આપણને ખબર છે કે મહાત્મા ગાંધીને ભારત રત્ન મળેલો નથી. તો વિકલ્પ 1 બાદ કરવામાં આવે તો 3 વિકલ્પો વહી જાય છે અને આપણી પાસે જે છે એ તો કે વિકલ્પ સી આપણી પાસે સાચો જવાબ થશે. ત્યારબાદ તો કે 54 પ્રશ્ન, ગાંધીજી નીચે વિશે કયું વાક્ય સાચું છે એ આપણે જોવાનું છે. તો કે ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકા ભણવા ગયા હતા. બરાબર, તો ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકા ભણવા ગયેલા નહોતા, ઇંગ્લેન્ડ ગયેલા હતા. તો આ વિધાન જે છે એ ખોટું છે. તો વિધાન 1 અહીંયા ખોટું કાઢીએ તો અહીં પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ 3 વિધાન જાય છે. સી જે છે એ આપણો સાચો જવાબ છે. પછી તો કે બિનપરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોતનો જે છે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવેલો છે. તો આ જે છે એમાં તો કે અશ્મિભૂત બળતણ, ભૂતાપીય ઉર્જા, ભરતી ઉર્જા, સૌર ઉર્જા અને પવન ઉર્જા. તો પરંપરાગત સ્ત્રોત જે છે એમાં તો કે અશ્મિભૂત બળતણનો સમાવેશ થતો નથી, એટલે અશ્મિભૂત બળતણને આપણે કાઢી નાખીએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જે છે 3 વિકલ્પ જાય છે ને આપણો સાચો જવાબ જે છે એ બી થશે. બરાબર, તો આવો પ્રશ્ન તમારે ધ્યાન રાખવાના છે. પછી તો કે કૃતિ અને રચના વિશેનો પ્રશ્ન છે. એમાં તો કે કબીર જે છે એ કબીરે શાની રચના કરેલી? તો કે કબીરે આપણને ખબર છે કે બીજકની રચના કરેલી છે. બરાબર, તો એને બીજકની રચના કરી છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ તુલસીદાસ, તો તુલસીદાસ વિનય પત્રિકાની રચના કરેલી છે. તુકારામ છે એને અભંગની રચના કરેલી છે. ગુરુદાસ છે એના દ્વારા દાસબોધ નામના કૃતિની રચના કરેલી છે. તો આપણો સાચો જવાબ વિકલ્પ સી થશે. વર્ષ 2022માં ગુજરાતમાં પદ્મ એવોર્ડ કોને મળેલ છે? બરાબર, તો લતા દેસાઈ, સવજી ધોળકિયા, ખલીલ ધનતેજવી, માલજીભાઈ દેસાઈ. તો વિકલ્પ ડી સાચો જવાબ થશે. નૃત્ય અને રાજ્ય પ્રચલિત, તો ભરતનાટ્યમ જે છે ભરતનાટ્યમ કાનું છે? તો કે તમિલનાડુનું છે. પછી તો કે કથલ છે એ ઉત્તર ભારતનું છે. કથકલી જે કેરળ છે અને કુચીપુડી આંધ્રપ્રદેશ. તો આપણો સાચો જવાબ જે છે જી થશે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, સર્વોચ્ચ અદાલત ભારતીય દંડ સંહિતાની કઈ કલમને ગેરબંધારણીય જાહેર કરવામાં આવેલી છે? તો આપણને ખબર છે 377 જે કલમ છે તેને તો કે ગેરબંધારણીય જાહેર કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો બાષ્પીભવનની ઝડપમાં કયા પરિબળો ભાગ ભજવે છે? તો તેનો જવાબ થશે કે તમામ પરિબળો જે છે એ ભાગ ભજવે છે. સાચો જવાબ ડી થશે. 22 સપ્ટેમ્બર 2023ના રોજ 22 સપ્ટેમ્બર 2023ના રોજ કયો વાર હશે? તો એનો જવાબ થશે શુક્રવાર હશે. કયા જોડકા સાચા છે? આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ જે છે ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો કે 8 માર્ચના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. યોગ દિવસ 21 જૂન બરોબર છે. માતૃભાષા દિવસ તો કે 21 ફેબ્રુઆરી એ પણ બરોબર છે. વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ 5 જૂનના રોજ ઉજવવામાં આવે, એટલે ચોથું કાઢી નાખો એટલે આ બધામાં ચોથું છે, એટલે આપણું વિકલ્પ જે છે અહીં 1 જે છે એ સાચો જવાબ થશે. તો કે આ પણ આપણી પાસે સામાન્ય છે. ત્યારબાદ તો કે નીચેના જે વંશો છે એને ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. તો આપણને ખબર છે કે સૌપ્રથમ જે છે કયો વંશ આવશે? તો કે સૌપ્રથમ જે છે એ નંદ વંશ આવશે. બરાબર, નંદ વંશ આવશે. નંદ વંશ પછી તો કે મૌર્ય પછી કયો આવશે? તો કે મૌર્ય પછી જે છે એ ગુપ્ત આવશે. ગુપ્ત પછી તો કે હર્ષવર્ધનભાઈ આવશે અને પછી તો કે રાજપૂત યુગની જે છે એ ભારતમાં શરૂઆત થઈ જશે. એટલે આપણો જવાબ કયો થશે? તો કે ડી થશે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન વિશે જો વાત કરીએ તો મૌર્ય બાબતે કયું વિધાન છે? ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય મૌર્ય વંશનો સ્થાપક છે. બરોબર છે. બિંદુસાર આ વંશનો સ્થાપક છે. બરોબર, બિંદુસાર છે આ વંશનો, પણ બિંબિસાર નથી. બરોબર, આ સાચું છે. અશોક આ વંશનો રાજા છે. મૌર્ય બરોબર છે. કલિંગ યુદ્ધ અશોકનો હૃદય પરિવર્તન થયું એ બરોબર છે. વિકલ્પ 1, 2, 3, 4 જે છે સાચા વિકલ્પ છે. ખેતી પાકો વિશેનો જે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવેલો છે. ગુજરાત ચરોતર પ્રદેશ કપાસના ઉત્પાદન માટે જાણીતો છે. તો બરોબર છે. ભાલ પ્રદેશ ઘઉંના ઉત્પાદન માટે જે છે એ ભાલ પ્રદેશ ઘઉંના ઉત્પાદન માટે જાણીતો છે. તો બરોબર છે.
બાજરાના પાક માટે ઓછો વરસાદ જોઈએ. ઘઉંનો પાક રવિ પાક છે. બરોબર. તો પહેલું વિધાન છે ને ખોટું છે. ચરોતર પ્રદેશ છે કપાસના ઉત્પાદન માટે નથી, પણ કાનમ પ્રદેશ જે છે કપાસના ઉત્પાદન માટે છે. એટલે પેલું ખોટું કાઢી નાખીએ તો વિકલ્પ બી જે છે એ આપણી માટે અહીં સાચો થશે. ભારતમાં માન્ય વિરોધ પક્ષ માટે લોકસભામાં કેટલું સંખ્યાબળ જોઈએ? તો 10% જોઈએ. રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ તરીકે કોણ કામ કરે છે? તો કે રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ તરીકે ઉપરાષ્ટ્રપતિ કામ કરે છે. કોઈપણ પ્રકારનું ઔપચારિક શિક્ષણ વગર જન્મજાત ક્રિયાઓને કેવું વર્તન કહે છે? તો તેને સામાજિક વર્તન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વિદ્યુત પ્રવાહનો એકમ કેના વડે માપવામાં આવે છે? તો કે એમ્પિયર વડે માપવામાં આવે છે. નીચેનામાંથી કઈ જૈવિક ઘટના છે? તો જે છે એ લાકડું જે છે એ અને ઊન જે છે તો કે જૈવ વિઘટનીય છે. બરાબર, જૈવ વિઘટનીય છે. ત્યારબાદ આપણે જો ખાતરની 50 કિલોથી થેલી પર સરકાર 60 રૂપિયા સબસિડી આપે છે. દર વર્ષે 60 લાખ ટન ખાતર ઉપર સબસિડી આપે છે. તો સરકારે વર્ષમાં સબસિડી પાછળ કુલ કેટલા રૂપિયા ખર્ચ કર્યો હશે? તો આમાંથી એક પણ નહીં. બરાબર. 2022માં શિયાળુ ઓલિમ્પિક કયા દેશમાં યોજાઈ હતી? તો તેનો જવાબ થશે ચીન, બેઇજિંગ. બરાબર. ભારતમાં આવેલી વિદેશી પ્રજા રાજદૂત નીચેના નામો આપો. બરાબર. તો એમાં જે છે ક્રમમાં આપણે ગોઠવવાના છે. બરાબર. તો એમાં જે છે આપણને ખબર છે કે મેગેસ્થનીઝ જે છે એ સૌપ્રથમ આવે છે. મેગેસ્થનીઝ પછી આવે છે ફાહિયન. બરાબર. અને ફાહિયન પછી આવે છે હ્યુએન સાંગ. ભારતીય ઇતિહાસ તો કે મૌર્ય વંશની રાજધાની પાટલીપુત્ર હતી. બરોબર છે. ગુપ્ત વંશની રાજધાની તો કે એ પણ પાટલીપુત્ર હતી. આર્યભટ્ટ બ્રાહ્મણ ગુપ્ત કાળમાં થઈ ગયા હતા. તો આપણો સાચો જવાબ છે વિકલ્પ ડી થશે. ગ્રીનિચ રેખા ઇંગ્લેન્ડના ગ્રીનિચ શહેરમાંથી પસાર થાય છે. બરાબર. તો આ બરોબર છે. બરાબર. પછી કર્કવૃત અમદાવાદ પાસેથી પસાર થાય છે. અમદાવાદ પાસેથી પસાર થાય છે, પણ અમદાવાદ ઉપરથી નથી પસાર થતું. આ વિધાન જે છે સાચું છે. અને આંતરરાષ્ટ્રીય દિનાંતર જે છે વાકી ચૂકી છે, એ પણ બરોબર છે. તો વિકલ્પ ડી આપણો સાચો જવાબ થશે. પંચાયતી રાજ તો કે પંચાયતી રાજ બાબતે તો કે આ પ્રશ્ન આપણે જોઈએ તો ગુજરાતમાં ત્રિસ્તરીય પંચાયતી રાજ અમલમાં છે. બરોબર. ગુજરાતમાં કયું? તો કે ત્રિસ્તરીય પંચાયતી રાજ અમલમાં છે. બરોબર છે. પછી ગુજરાતમાં સરપંચની ચૂંટણી પરોક્ષ રીતે થાય છે. તો એ વાત ખોટી છે. બરોબર. તો વિકલ્પ બી આપણે કાઢી નાખીએ તો બી કેમાં છે? તો કે આ છે આયનીય. તો તમને એક ખબર પડી જાય તો તમને ખબર પડી જાય કે 3 વિકલ્પ જે નથી આવતા તો એક વિકલ્પ આવતો, એટલે વિકલ્પ બી જે છે આપણો સાચો જવાબ થશે. ભારતના બંધારણમાં કલ્યાણ રાજ્યનો ખ્યાલ શામાં દર્શાવેલ છે? તો એનો રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોમાં કલ્યાણ જે છે એ રાજ્યનું કલ્યાણનો માર્ગ દર્શાવવામાં આવેલો છે. સામાજિક રીત રિવાજો, મૂલ્યો, રહેણી વિચારસરણી આત્માને કરવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે? તો સામાજિકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વોટર સોલ્યુબલ વિટામિન કયા છે? તો કે આપણને ખબર છે કે પાણીમાં દ્રાવ્ય વિટામિન જે છે એ વિટામિન બી અને સી છે. વોટર સોલ્યુબલ BC છે. અને ફેટ દ્રાવ્ય છે એ ડી ઈ કે છે. બરોબર. તો જે છે આપણો જવાબ શું થશે? તો કે વિકલ્પ બી જે છે આપણો જવાબ થશે. નીચેનો કે મિથેન નામના ગ્રીન હાઉસ ગેસનો સ્ત્રોત છે. બરોબર. તો મિથેન તો કે ડાંગરના ખેતરો, પાલતુ પ્રાણીઓનું કોલસાનું ખનન જે છે તેમાંથી, એટલે વિકલ્પ સી જે છે અહીં સાચો જવાબ થશે. એકર પ્રથમ 350 કિલોમીટર અંતર 70 કિમી પ્રતિ કલાકે, બીજો 40 કિમી પ્રતિ 80 કિમી પ્રતિ કલાકે, અને ત્રીજો 600 કિલોમીટર 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે કાપે છે. તો સમગ્ર અંતર તેને કેટલા કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે કાપ્યું હશે? તો 67.5 જે છે એ એટલાની સ્પીડે કાપ્યું હશે. ફેબ્રુઆરી-માર્ચ 2022માં ભારતમાં નીચેના પૈકી કયા રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાયેલી હતી? તો ઉત્તર પ્રદેશ, ગોવા, મણિપુર ને પંજાબ. આમાં જે છે 2022માં તો કે ચૂંટણી જે છે એ યોજાયેલી હતી. ત્યારબાદ તો કે AS-400 શું છે? બરાબર. તો આપણને ખબર છે AS-400 જે છે રશિયા દ્વારા ભારતને આપવામાં આવેલ લોંગ રેન્જ સરફેસ ટુ એર મિસાઇલ છે. બરાબર. AS-400 લોંગ રેન્જ સરફેસ ટુ એર મિસાઇલ છે. કોંગ્રેસના લાહોર અધિવેશનમાં પૂર્ણ સ્વરાજનો ઠરાવ કરવામાં આવેલ આ અધિવેશન અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો આપણને ખબર છે કે જવાહરલાલ નહેરુ હતા. ખેતીના પાક વિશે નીચેનામાંથી કયા વિધાનો ધ્યાનમાં લ્યો? તો પાકનો હળવો વરસાદ અનુકૂળ છે. પાકને તૈયાર થતા 6 થી 8 માસ જેટલો લાગે છે. પાકને કાળી જમીન તો કાળી જમીન છે આપણું કી પોઈન્ટ પકડાઈ જાય કે કાળી જમીન કોને જરૂરી છે? તો કપાસને. આપણો સાચો જવાબ બી થશે. પર્વતો બાબતો હિમાલય ગેટ પર્વત છે, ઇટાલીનો વીજળી જ્વાળામુખી પર્વત છે. બરાબર. તો આ વિધાન જે છે તો કે બંને વિધાન સાચા છે. પાઠ્યપુસ્તકનો પ્રશ્ન છે.
રાજ્યની વડી અદાલતના ન્યાયમૂર્તિની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો કે રાજ્ય જે છે રાજ્યના વડી અદાલત હોય એના તો કે ન્યાયાધીશની નિમણૂક કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? તો કે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. પછી તો કે શાર્કનો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવેલો છે, બરાબર, કયા વિધાનો સાચા છે? શાર્કનું વડું મથક જે છે ક્યાં આવેલું છે? કે શાર્કનું વડું મથક જે છે એ દિલ્હીમાં આવેલું નથી. શાર્ક તો કે ચીન શાર્કનું સભ્ય છે કે એ પણ ખોટું છે. અફઘાનિસ્તાન શાર્કનું સભ્ય છે, બરોબર છે. અને શાર્કમાં કુલ 8 સભ્ય દેશો છે, તો સાચો જવાબ છે તો વિકલ્પ બી જે છે એ આપણો સાચો જવાબ થશે. તો કે કાયદાઓ ધ્યાનમાં, કાયદા ગુનાની સજાની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. તો ગુનાની સજાની જોગવાઈ જે છે એ કેમાં કરવામાં આવેલી છે? તો કે સજાની જોગવાઈ છે એ આઈપી છે, ભારતીય પુરાવા જે છે એ ધારા જે છે એમાં કરવામાં આવેલી છે. તો આપણો વિકલ્પ જે છે અહીં તો કે વિકલ્પ બી થશે. પછી તો કે જોડકા જોડવાના, બરાબર, શેમાંથી શું હોય છે? બરાબર, તો લેક્ટિક એસિડ જે છે એ લેક્ટિક એસિડ તો કે ખબર આપણને દહીંમાં હોય છે. એસિટિક એસિડ જે છે એ તો કે વિનેગરમાં હોય છે. પછી તો કે ઓક્ઝેલિક એસિડ જે છે એ ઓક્ઝેલિક તો કે પાલકમાં હોય છે. સાઇટ્રિક એસિડ જે છે નારંગીમાં હોય છે. તો વિકલ્પ સી જે છે અહીં આપણો સાચો જવાબ. પછી એક વ્યક્તિ ઉત્તર દિશામાં 6 કિલોમીટર ચાલે છે, ત્યાંથી વળી પૂર્વ દિશામાં 8 કિલોમીટર ચાલે છે, તો તેણે પોતાના શરૂઆતના બિંદુથી સીધું કેટલું અંતર કાપ્યું હશે? તો ઉપરમાંથી એક પણ નહીં. યુક્રેનની સરહદ નીચેના પૈકી કયા દેશો આવેલા છે? તો કે યુક્રેનની સરહદ જે છે એ તો કે રશિયા, બેલારુસ, હંગેરી, પોલેન્ડ ને રોમાનિયા આવેલા છે. પછી તીર્થકરવાળો પ્રશ્ન જે છે ભરતી બોર્ડ દ્વારા રદ કરવામાં આવેલો છે, તેના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું નહીં. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ તો ભીમબેટકાની ગુફા જે છે ક્યાં આવેલી છે? તો કે મધ્યપ્રદેશમાં આવેલી છે, બરોબર છે. અજંતાની ગુફા મહારાષ્ટ્રમાં આવેલી છે. બાદામીની ગુફા છે એ કર્ણાટકમાં આવેલી છે. કાંચીપુરમ ગુફા મંદિર આંધ્રપ્રદેશમાં આવેલું નથી. તો વિકલ્પ 4 કાઢી નાખીએ તો 4 કાઢી એટલે 3 વિકલ્પ જાય એટલે સાચો જવાબ જે છે બી થશે. ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ, તો કે ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ બાબતે નીચેનામાંથી કયું છે? તો કે સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિનો એક પ્રકાર છે. બે રોડ વચ્ચે જગ્યા રાખતા પાકોમાં વધુ અનુકૂળ થાય છે. ફળ ઝાડ માટે પદ્ધતિ ઘણી ઉપયોગી છે. આ પદ્ધતિ પાણીની બચત થાય છે, બરોબર છે. પરંપરાગત પિયત પદ્ધતિ સરખામણી આ પદ્ધતિ જમીનની ખારાશ વધે છે, તો આ વસ્તુ ખોટી છે. વિકલ્પ 5 કાઢી નાખી, વિકલ્પ 5 જાય એટલે આપણી પાસે શું વધે? વિકલ્પ સી 1 જ વધે. ભારતીય સંસદ વિશે, તો સંસદ લોકસભાના મહત્તમ મૂલ્ય જે કેટલું છે? લઘુત્તમ વય મર્યાદા તો કે 25 વર્ષ છે. રાજ્યસભાના સભ્ય માટે તો કે 30 વર્ષ છે. લાભ લોકસભાની ચૂંટણી તો કે દર 5 વર્ષે થાય, બરાબર છે. રાજ્યસભાની ચૂંટણી જે છે એ તો કે દર 6 વર્ષે થાય છે, તો એ વસ્તુ જે છે એ અહીં ખોટી છે. તો કે દર 6 વર્ષે થતી નથી, પણ 2/3 સભ્ય જે છે એ નિવૃત્ત થાય છે દર 2 વર્ષે, બરાબર. તો એ અહીંથી વિકલ્પ કાઢી નાખો એટલે આપણો સાચો જવાબ છે વિકલ્પ એ થશે. નીચેનામાંથી અધિકાર મૂળભૂત અધિકાર નથી, બરાબર, મૂળભૂત અધિકાર નથી તો કયો છે? મિલકતનો અધિકાર, આપણે આગળ જોઈ લીધું છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સલામતી સમિતિમાં કાયમી સભ્યોમાં નીચેના પૈકી કયા દેશનો સમાવેશ થાય છે? તો કે કાયમી સભ્યોમાં ચીન, યુએસ, રશિયા, ફ્રાન્સ ને યુકે. પોલીસ અધિકારનો ગુનો જે છે આમાં તો કે આપણો સાચો જવાબ કયો થશે? તો કે 1, 3 ને 4, બરાબર. આ જોઈ લેજો, કાયદાનો પ્રશ્ન છે એટલે આપણે ચર્ચા કરતા નથી. પછી તો કે પછીનો પ્રશ્ન પ્રાણી અને શ્વસનાંગ, તો કે પ્રાણી જે છે એના વિશે જો આપણે વાત કરીએ તો જે છે અહીં કયું છે? તો કે વંદો જે છે એ તો કે વંદો સેના દ્વારા એનું શ્વસનાંગ કયું છે? કે વંદો જે છે એ વંદાનું શ્વસનાંગ જે છે એ કયું છે? તો કે શ્વસન નળી છે, બરાબર. પછી તો કે માછલી છે, બરાબર. તો માછલી જે છે એનું શ્વસનાંગ તો કે માછલી આપણને ખબર છે જાળો દ્વારા શોષણ કરે છે. પછી ડેડકો, તો કે ડેડકો શેના દ્વારા શોષણ કરે છે? તો કે ડેડકો જે છે ચામડી દ્વારા શોષણ કરે છે. અને માણસ તો કે ફેફસા દ્વારા શોષણ કરે છે. તો આ આપણો સાચો જવાબ છે વિકલ્પ ડી થશે. તો આપણે વાત કરી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ 2022 10/4/2022ના રોજ જે કોન્સ્ટેબલનું પેપર લેવાનું હતું તેના વિશે વાત કરી. આ પ્રશ્નપત્ર જે છે એ તમે સોલ્વ કરશો તો તમને આઈડિયા આવશે કે કેવા પ્રશ્નની પ્રિપેરેશન આપણે કરવી જોઈએ. એટલે હવે નવા લેક્ચર સાથે આપણે મળીશું. ચાલો મિત્રો, બાય. જય હિન્દ, જય ભારત.